안녕하세요. 박 원장의 영어학교 박 원장입니다. 오늘은 이제 BTS 특집으로 지금 제가 여러 가지 준비해서 만들어 보고 있는데요. 앨런 쇼라고 미국에서 굉장히 유명한 쇼가 있는데요. 거기에 이제 출연했던 영상입니다. 사실 굉장히 국위선양을 하고 있는 멋진 모습인데요. 여기서 좀 저희 영어 공부에 도움이 될 만한 좋은 내용이 있어서 한번 소개해 드리도록 하겠습니다. Hi, nice to meet you. My name is RM. I'm the leader of this crew and kind of like a spokesperson. 지금 보시면 여기서 이제 랩 몬스터가 Hi, nice to meet you. I'm RM and I'm the leader of this group and kind of spokesperson 이렇게 말을 했는데요. Kind of는 일종의 이런 뜻입니다. Kind of 일종의 kind가 종류거든요 원래 그렇죠? spokesperson은 일종의 내가 이제 대변인이다 말을 하는 사람이다 그렇죠? 제가 여기서 영어를 잘하기 때문에 이런 영어로 말하는 걸 도맡아 하고 있죠. Hi, guys. Hi, guys. Bye-bye. 사랑이라는 말이 들리네요. I'm your hope. You're my hope. I'm Jay Hope. 나는 제이홉입니다. Hi. Ah. 전국이 Hello. Hi, my name is Shin and worldwide handsome. 그리고 재민이 이제 유머를 하는데요. 유머가 아니라 진짜 맞죠, 그렇죠? Worldwide handsome이다. 세계적인 핸섬이다 이런 표현이죠. 정말 잘생겼다고 생각이 들어요. Nice to meet you, guy. I'm Jimmy. 지민. All right. So we have an interpreter just in case I need one, but So we have interpreter just in case. Just in case는 만약을 대비해서 interpreter 번역사가 있는데 실제로 이제 RM이 영어를 하니까 you actually are. You speak English, right? Yes. So You speak English, right? 영어를 하죠. 그렇죠? pretty well. You taught yourself English? Pretty well. 꽤 잘하네요. 이제 이렇게 얘기하는 거죠. 꽤 잘하는 정도가 아니라 정말 잘해요. 그렇죠? You taught yourself English? 되게 재밌는 이제 표현인데요. 이제 외국 애들한테 굉장히 많이 들어볼 수 있는 외국인들한테 You taught yourself English? You taught yourself English? 너 스스로 영어를 가르쳤냐 이 말이죠. 그랬더니 RM이 뭐라고 그러냐면 Yes, I taught myself English. 내 자신에게 영어를 내가 직접 가르쳤다 이런 얘기입니다. Yes, I taught myself English. How did you teach yourself English? How did you teach yourself English? 너 스스로 어떻게 영어를 가르쳤니? 라고 물어보죠. Actually, my English teacher Actually, 실제로 이게 굉장히 많이 쓰는데 사실은 뭐 이런 표현이 actually, 그러니까 거의 약간 외국 특히 여자분들이 추임새처럼 쓰는 사실 actually 이런 식으로 그렇죠? 내 영어 선생님이 was the sitcom Friends. Oh, you 프렌즈라는 시트콤이었던 정말 유명한 시트콤이죠. 저희가 이걸 가지고 또 여러 가지 컨텐츠를 만들어서 이 회화나 여러 이제 재미를 같이 한 엔터테이닝을 같이 하는 영어 공부를 위해서 해보려고 하는데요. 지금 정말 저도 프렌즈로 영어 공부를 했을 만큼 했던 것만큼 정말 좋은 드라마라고 생각을 합니다. 그렇죠? watched Legend. Friends. Yes. So was it mainly just phrases then? 그래서 이제 이 엘렌이 뭐라고 물어보냐? Was it mainly just phrases then? phrase 구절. 그러니까 예를 들어서 뭐 어떤 시트콤에서 구절이 나오면 그것만 공부를 했느냐 아니면 Or you just learned everything? you just learn everything. 모든 걸 다 배웠느냐 이거죠. 그러니까 단편적으로 공부했니? 다 공부했니? 이렇게 물어보는 겁니다. 왜냐하면 프렌즈라는 시트콤이 미국 일상을 막 얘기하는 거기 때문에 우리로 치면은 뭐 거침없이 하이킥을 뭐 구절만 따서 공부했어요? 아니면 다 공부했어요? 이렇게 물어본 거죠. I think, back in the days, like when 그러니까 뭐라고 했냐면 back in the days like when I was like 15 or 14 back in the days 하면 예전에 이런 시절 그러니까 사실은 RM이 제가 봤을 때는 정말 시트콤을 외운 것 같아요. 그러니까 이런 구어적인 표현이 자연스럽게 튀어나오는 거죠. I was like 15, Uh-huh. like 14. Yeah. It was quite like a syndrome for all the Korean parents. It was quite like a syndrome. quite는 꽤 It was quite like a syndrome. It was quite like a syndrome. synndrome과 같았다. For all Korean parents. 그러니까 문법도 사실 굉장히 정확해요. 이 친구가 지금 아마 이 구절 같은 경우는 준비를 한 것 같은데 For all the Korean parents, for A to B 이렇게 되는 구절이죠. To make their kids watch the make 다음에 their kids watch 보게 한다라는 거죠. make는 여기서는 만들다라는 게 뭐뭐 하게 하다라는 뜻이죠. 아이들이
watch that 지금 자막이 조금 에러가 있는데 make their kids watch Friends. The friends. Really? So yeah, I thought I was kind of like a victim at that time. I thought I was kind of like a victim at the time. I thought I was kind of like a victim at the time. 자, 뭔 말이냐? 내가 일종의 kind of 굉장히 많이 쓰는 표현이죠. 일종의. 그러니까 이거는 사실 해석 안 해도 되는데 좀 이 정도예요. 아, 난 좀 희생자 같았어요. 제가 좀 이런 표현이죠. 제가 좀 희생자 같았어요. 왜냐면 엄마가 억지로 시켰으니까. 네, 이제 시트콤 이렇게 프렌즈 보다 보면 어느 시점에 되게 재미를 붙이게 돼요. 근데 이제 사실은 드라마로 영어를 배우는 게 굉장히 위험할 수도 있어요. 왜냐면은 영어를 공부하는 게 그냥 드라마를 보기 때문에 뭐 쉐도잉을 한다라고 하는데 사실은 제가 봤을 때는 개인적으로 거의 의미가 정말 조금 있는 정도. 왜냐면 영어는 의미 구조를 모르고서 그거를 계속 따라하는 게 사실 어느 정도 의미가 있을까. 물론 발음을 익숙하게 하는 데는 도움이 되겠지만, 그러니까 예를 들어 제가 태국어를 배운다고 하는데 태국어 내용을 하나도 모르고 태국어 말만 계속 따라한다면 발음에는 익숙해질 수 있겠지만 사실은 의미를 전달하는 데는 그렇게 큰 도움이 되지는 않을 수도 있지 않을까 하는 생각입니다. 저는 그래서 쉐도잉 같은 거는 뭐 별 도움이 안 된다고 생각을 하는데요. 뭐 하여튼 요즘 유행이더라고요. But right now, I'm the lucky one. Yeah. So, I'm the lucky like, one. thanks to my mother, she bought all the seasons for DVDs. DVD 시즌을 다 사, It's 10시즌이거든요. got 10 DVDs, right? Right. 10년 동안 She bought 했기 me, 때문에. and so firstly, I watched with the Korean subtitle, 자, and 첫 then next 번째, time I watched. 정말 좋은 이제 방법이죠. 사실은 RM이 똑똑하기 때문에 이거를 영어로 받아들인 건데 이 친구가 처음엔 Korean subtitle, 한국 자막을 깔고 보고 그 다음에 영어 자막을 깔고 보고 이게 정말 좋은 방법이에요. 이게 Content Based Learning이라고 영어 교육학에서도 정말 오래전부터 얘기했던 건데 CBL이라고 하거든요. Content Based Learning. 그러니까 뭔 말이냐? 간단하게 저 같은 경우는 영어를 사실 성경 같은 걸로 굉장히 많이 공부를 했는데 전혀 안 그럴 것 같이 보이시지만 한글로 성경을 막 읽어요. 그 다음에 그럼 내용을 알죠? Content Space. 내용을 다 알고 나는 걸 다른 나라의 언어로 바꿔서 공부를 합니다. 그러면 그 언어가 굉장히 빠르게 들어오거든요. 왜냐면 이미 한번 내가 굉장히 숙지를 한 내용들을 다시 배우는 거라고 이해하시면 되겠죠. 그래서 뭐 너무나 당연한 뻔한 얘기인 것 같은데 여러분 정말 좋은 방법들 중에 하나가 예를 들어 정의란 무엇인가라는 마이클 샌델의 책을 사서 한글로 읽었어요. 물론 어렵지만 예를 들면 그 다음에 이제 영어로 마이클 샌델 책을 사서 읽으면 거기서 나오는 뭐 utilitarianism이라든지 이런 용어들이 그렇게 어색하지 않게 머릿속에 들어옵니다. 아, 이게 바로 공리주의였구나. 그러니까 그런 식으로 교차해서 언어를 이제 머릿속에서 두뇌에서 아주 빠르게 이동할 수 있도록 이 간극을 메우는 거죠. 그렇죠? 뭐 브리징 한다고 해야 되나요? 이런 부분을 진짜 그런 거라고 생각을 해요. 이게 영어가 순간적으로 이동이 된다면 갖고 있는 어휘를 사용해서 빠르게 아주 자연스럽게 말을 할 수가 있게 되죠. 그것이 바로 바이링구얼이죠. 자, 아무튼 그 다음에 마지막에는 자막을 지웠다고 합니다. With the English subtitle, and then I just removed it. That's very impressive, and friends would 정말 be very 좋은 happy 방법인 것 that 같아요. you learned. 네. 프렌즈들이 매우 좋아할 것이다. Okay, so you 진짜 write 보고 the 있겠죠, songs, and 레이첼이나 they're very 이런 personal 사람들이. lyrics. You talk about things like mental health, and that's 정신 important to you, 건강이나 right? 이런 거 To 얘기를 set 썼다, yourself aside, 가사로. not just do pop music, but talk about issues. 자, set yourself aside 하면은 set yourself aside. 너를 분리했다. 그러니까 너를 차별화시켰다. 뭐냐? 단순히 대중 가수로서의 그런 어떤 일반적인 그러니까 이야기만 하는 게 아니라 issues, 어떤 사회적 이슈나 여러 가지 이슈들을 다루는 그러한 가수로서 스스로를 차별화했다라는 거죠. 를 하실 때 그래서 높은 본인에 평가를 대한 받는 얘기를 거죠. 하시고 특히 뭐 정신 건강이라든지 자기에게 중요한 자신의 스토리를 이제 쓰시는데요. 본인들이 굉장히 중요한 그런 작사고 노래가 굉장히 중요하죠. That's what I said. 내가 말한 게 그거다. 이렇게 뭐 유머를 하고 있습니다. 그렇죠? 한국이나 뭐 미국이나 언어는 다르지만 생각한 건 비슷하다고 생각해요. 언어는 다르지만 이거 뭐 저에게 제가 괜히 말할 필요 없죠. 많이 공감해 주시는 것 같아서 되게 감사하죠. I think we have Korean and English, different languages. We have different languages, but I think we can all share in the same message. And I think that's why our songs appeal to people who speak Korean and people who don't speak Korean. We do all speak the same language. We all feel pain. We all are sad. We all are happy. All the different things. And music does bring us together. You're absolutely right. Your 음악이 fans are 우리를 called 함께하게 ARMY. 해준다. What does ARMY stand 모아준다. for? Bring us In together. Korean, our 자, name 이제 좀 means 중요한 표현이 나오는데요. What does army stands for? 자, what does army stand for? 자, 뭔 말이냐? army라는 게 무슨 stand for 하면은 뭐뭐를 원래 이제
나타낸다 이런 뜻이에요. stand가 서 있다 이런 얘기죠. 그러니까 army가 무엇을 나타내느냐 이 말이죠. 그러니까 army가 어떤 약자잖아요. Bulletproof Boy Scouts. So it's saying 그래서 이제 BTS 방탄소년단 해가지고 army를 만들었다 뭐 이런 얘기죠. 그러니까 army라는 게 그래서 나왔고 we got army beside us. 그러니까 army라는 그 팬클럽이죠. 팬클럽이 우리 옆에 있다. for BTS. And so like we got these army like right beside us. So Yes, that's you what certainly do have an army. I mean, can you believe what has happened? Like y'all are. It's like when they got to LAX, it was. Can you? It's like the Beatles were here. 그러니까 방금 뭐라고 하냐면은 정말 이제 앨런이 놀랍다라는 거죠. 마치 비틀스가 미국에 처음 왔는 것 같은 그러한 엄청난 일이 있었다. 어떻게 생각하느냐 이런 거죠. Like the Beatles were here. I mean, your fans. It's really incredible. Have you ever gotten together, hooked up with any of the 지금 army? 이제 되게 재밌는 표현이 나왔는데요. Have you ever gotten together or hooked up? Have you ever gotten together or hooked up with any of the army? 자, 이게 무슨 말이냐면은 뒤에 거를 좀 봅시다. 자, 그러니까 막 웃죠 지금. 지금 RM은 알아들었어요. 팬들이랑 데이트를 했던 we are doing it right now. No, you. 근데 정확하게 이 커노테이션을 알지는 않았던 것 같아요. 그러니까 대충 뭔지는 아는데 RM이 이걸 정확히 알았을까 싶은데, 그러니까 이런 표현은 좀 재미있는. We are doing it right now. 이건 정말 큰일 나는 거거든요. 자, 무슨 말인지 제가 훅업이 뭔지를 알려드리면 이해가 되실 겁니다. know what I mean? 그랬더니 앨런이 Yeah, hey, you know what I mean 이렇게 얘기하죠. 모르겠어요. 정확히 그 표현을 알았는지 모르겠는데 지금 막 장난치는 거 보면 알고 있는 것 같은데 난리 났죠. We got like hundreds. You know what I mean. Have you all ever dated one of your army? 아마 지금 RM이 We got like hundreds라고 말하는데 이건 절대 이 친구가 훅더비 뭔 말인지 정확히 몰랐던 것 같아요. 그러니까 물론 뭐 몰라도 되고 알아도 그만인데 저도 이제 이게 미국에서 재밌는 케이스가 있었는데 제가 예전에 그 미국인 여자친구를 사귄 적이 있었는데 제가 이제 막 뭐라고 이제 어필하려고 여러 가지 말을 만들어내다 보니까 그 사전 찾아보니까 뭐 만나다 이러니까 훅겁이 나오더라고요. 후크 선장이 갈고리예요, 갈고리. 훅겁이 갈고리 걸었다 이런 뜻이거든요. 그러니까 이게 만나다 이런 뜻으로 번역이 돼 있는 거예요. 이게 사전이. 그러니까 사전이 참 한계가 있죠. 그래서 제가 그 친구한테 Hey, you and I finally got hooked up. 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 그랬더니 뭐 I'm glad that we got hooked up. 그랬더니 what? 이러는 거예요. 그래서 제가 나중에 이제 물어보니까 그게 네가 정말 잘못 쓴 표현이라는 거예요. 그러니까 이게 훅업이라고 하면 걸었다라는 뜻이거든요. 그러니까 이게 성적인 표현이에요. 그러니까 여러분 다 알죠. 또 학생들도 보고 있으니까 19금 유튜브에서 뜰까봐 못하겠는데 이렇게 걸었다. 그러니까 이게 되게 좀 나쁜 표현, 그러니까 나쁘진 않은데 좀 천박한, 경박한 표현입니다. 그러니까 뭐 혹시 데이트했냐는 정도가 아니라 뭔 말인지 알겠죠? 이제 육체적 관계까지 갔느냐 이런 표현이에요. 걸었다 이런 게 해서 그래서 영어 하여튼 그러니까 RM이 we got like hundreds 이렇게 하면 좀 그러니까 막 재밌게 이제 웃고 넘어가는 건데 we're doing it right now 이건 전혀 적절한 표현이 아닌 거죠, 여러분. 그렇죠? 그래서 이제 그래서 아까 저 미국인 여자 팬들이 굉장히 좋아하는 맞죠? 그런 이제 상황을 우리가 이해할 수가 있겠습니다. 그렇죠? 그래서 이 부분에서 정확한 이 문화적 맥락을 이 표현의 정확한 의미를 이해하면 좀 더 볼 수 있다. 이 부분을 강조하고 싶네요. 아미 팬들하고 데이트를 해본 적 있거나 사귀어본 적 지금 인터프리터가 데이트나 사귀어본 적 있냐 이렇게 번역을 하니까 있으신가요? Explain what hooked up. 앨런이 눈치가 빠르죠. Explain what hooked up means. 이렇게 말하잖아요. hooked up이 뭔지 설명을 해라. Means come on. Come on. 그러니까 막 웃죠. 공적이 아니라 사적으로 살짝 만나신 공적이 아니라 사적으로 또 이제 인터프리터는 돌려서 표현을 하고 있는데 적이 있는지요? Not. Not. 그죠? No. 너무 잘생겼다. All right. I got y'all again because I know that 네, friends taught you 정말 English and you're. 뭐랄까 사생활에도 전혀 문제가 없는 그런 모범적인 우리나라의 국위선양을 하는 아이돌로서 자꾸 이렇게 소개를 하면서도 참 뿌듯하네요. Fans of Friends and they shot. 정말 상상할 수도 없는 일인 것 같아요. 그러니까 앨런 쇼 정말 이런 뭐 아니면은 저 미국의 SNL에 한국인이 나와가지고 메인 쇼를 한다라는 게 도대체 이게 저 미국이라는 나라가 정말 얼마나 거대한 나라이며 정말
예전에서 미국에서는 뭐 코리아 이러면 몰라요, 미국 애들이. 참 그런 나라에서 문화적으로 정복을 한 거죠, 거의. 정말 대단하다는 말밖에는. 그래서 항상 그 본질은 통한다는 생각이 드는 게 이 친구들의 정말 완벽한 댄스 실력이라는 춤이라든지 그런 뭐 외모, 뭐 하나 빠지는 게 없잖아요. 그래서 이제 이런 게 통용이 되는 시대가 아닌가 하는 생각이 듭니다. Here on the lot, so I got y'all a whole bunch of stuff from friends. 그래서 이제 프렌즈 친구들한테 다양한 걸 이제 받아왔거든요. 네, 그래서 저희가 오늘 훅업이라는 표현에 대해서 확실히 이해하셨죠? 그래서 요렇게 마무리하고 영상을 끝마치도록 하겠습니다. 안녕.